Dr. Himanshu Bachasar from Health City Medical जो है गुवाहाटी आसाम खानापारा में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड एटमी इंडिया के अंदर भी उनका दूसरा जानकारी जो सेमी सेल्स मास्टर है और बहुत अहम भूमिका का साथ आज काफी दिन काफी दिन का बाद आज हम लोग का सेशन में जुड़ चुका है ऑलरेडी। तो मैंने देखा अनदर स्टेट का लोग भी है, इसलिए मैं दो एक शब्द हिंदी से भी बोलूंगा। तो আজিৰ জুম সেশনত আপোনালোক সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ। আৰু আজি মই বেছি টাইম নলওঁ কাৰণ মোৰো গা বহুত বেয়া। তো শৰ্ট টাৰ্মৰ ভিতৰত মই স্পিকাৰক মই মাতিবলৈ ওলাম। তাৰ আগতে যদি আপোনালোকে কাৰোবাক মাতিব লগা আছে পাৰ্চনেলি কল কৰি হোক বা লিংক শ্বেয়াৰ কৰি হোক আপোনালোকে মাতক, কিয় আজি আমাৰ স্পিকাৰ বহুত इम्पोर्टेंट और डॉक्टर साहब है, बहुत कुछ जानकारी हम लोग को मिलेंगे, बहुत सारे सप्लीमेंट के ऊपर भी हम लोग को जानकारी देंगे जरूर। तो इसलिए मैं सभी को दरखास्त है जो भी पार्टनरशिप बढ़ाना है तो आप लोग जल्दी से जल्द पार्टनरशिप बढ़ा लीजिए, क्योंकि अभी जूम हम लोग सेशन शुरुआत करेंगे। तो एक्चुअली आज हम लोग जिस प्लेटफॉर्म पे है एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है और इस प्लेटफॉर्म के बारे में सभी को पता है। आज सब कोई यहाँ पे नया पर्सन है, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। एक्चुअली मेरे गले पर मतलब दबा हुआ है खांसी आ रहा है बार बार। मैं आज का जो स्पीकर है डॉक्टर हिमांशु बोशे सर, उनको मैं मोस्ट वेलकम करूंगा। सर मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है आज। So before I start my session today, I want to introduce myself. So myself, Dr. Himanshu Baishya. I'm working in Atomy since last 4 years. Since the Atomy is introduced in India, since then I'm working in Atomy, and along with Atomy, I'm working as a medical administrative officer, quality and patient safety in Health City Hospital, Guwahati, Khanapara. So in this busy schedule, I cannot forget Atomy, because Atomy is the best platform to live healthy as well as wealthy. दोनों चीज मिलने के लिए हम लोग का एक रास्ता हम लोग को मिला है, इंडिया के द्वारा ऑल वर्ल्ड में चल रहा है। तो हेल्दी वेल्दी रहने के लिए एटॉमी आई थिंक इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। तो जैसे अफसर सर ने बोला है, आप लोग का नियर एंड डियर अगर कोई आज का सेशन सुनना चाहता है तो आप लोग इनवाइट कीजिए, क्योंकि आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि रिसेंटली आई हैव स्पेंड few hours with MD sir as well as Jacob sir from our head office from Delhi. So उन लोग से बहुत सारा इंफॉर्मेशन हमको मिला है, और जो इंफॉर्मेशन हमको अगर 4 साल पहले मिला होता तो शायद हम आज नॉट ओनली सेमी सेल्स मास्टर, आज शायद में मतलब डायमंड मास्टर से ऊपर चला गया होता। तो ये इंफॉर्मेशन मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, और जो इंफॉर्मेशन सबको मिलना बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो ये इंफॉर्मेशन अगर आप लोग देना चाहते हैं आपके टीम में तो अभी भी समय है। बिफोर आई स्टार्ट माय सेशन, आई वांट टू रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज कॉल योर मेंबर्स, प्लीज कॉल योर नियर एंड डियर वंस। आपके अगर सपना हो तो सपना को पूरा करने के लिए कुछ सेशन होता है, जो सेशन सुनना बहुत जरूरी होता है। तो ये सेशन मेरे हिसाब से आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। आपका नियर एंड डियर वन अगर लिंक नहीं मिला हो या जानना चाहते हैं लेकिन जान नहीं पा रहे हैं कैसे एटॉमी को कर सकते हैं, एटॉमी कैसा प्लेटफॉर्म है, अगर जो हिडन चीज है जो मेरे हिसाब से आज के डेट में शायद सभी को मालूम नहीं है, क्योंकि हमको मालूम नहीं था,
तो हमको मालूम हो गया, तो ये हमारे अंदर में नहीं रहना है, सबको देना है। तो यही चीज आज सीक्रेसी ऑफ एटॉमी जो जानना है सबको, तो ये चीज आज आपको मैं देने वाला हूँ। तो इमीडिएटली आप आपके नियर एंड डियर वंस को अभी इमीडिएटली आप आपका लिंक शेयर कीजिए, आज का ये प्रोग्राम का लिंक शेयर कीजिए, और आपको आप उन लोग को आने दीजिए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि हम और ज्यादा समय नहीं लेंगे। आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई सेशन विद इन 1 मिनट। तो एज आई हैव गिवन माई আরে মিউট শুনি আছো। কক অ তাহলে মই এটা পেছৰ হিমন দিয়া আছিলে বৰ্তমান 4 মাহ প্ৰতি মাহে ৰেগুলাৰ হিমইন মিল ট্ৰিটমেণ্ট আৰু ইনফুলিনা 3টা বস্তু খাই আছে। আগত তোমালোকে তাতো অমৰেফিৰি খালে, তেখেতৰ চুগাৰটো 250 ওপৰৰ আছে, 300 কমা নাই ইমান। কি কৰা যাব সেইটো কৈছো, চুগাৰটো কমা নাই, হেল্থটো ঠিকে আছে, ওকে, আৰু এনাৰ্জি পাইছে। আৰু চুগাৰৰ আহ, লগত আৰু কিবা আছিল নেকি তেওঁৰ? বেলেগ প্লেচতো একো নাই বাইদেউ। ওকে ওকে, এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল এইটোৱে যে আপোনাৰ হিমহিম ডাইৰেক্টলি আপোনাৰ চুগাৰ কমে বুলি একচুৱেলি সেইটো এনেকুৱা কথা নহয় ডাইৰেক্টলি, ঠিক আছে? তো হিমহিমৰ যিটো মেইন ৰোল মানে এজ এ নিউট্ৰিচন, হিমহিমৰ ৰোলটো বহুত ভয়ানক একচুৱেলি। হিমহিমৰ ৰোলটো কেনেকুৱা মই বুজাই দিছো। মানে এজন মানুহৰ যেতিয়া চুগাৰ হয় বা হাই প্ৰেচাৰ হয়, তেতিয়া কি হয় মানুহবিলাকৰ শৰীৰত তাৰমানে কিছুমান মানে বডিৰ পাৰ্টস কিছুমান মানে কি হয়, বডিৰ কিছুমান কোষ, কিছুমান চেল, কিছুমান মানে কি হয় ডেথ হয় বা কিছুমান কমজোৰ হৈ যায়। তো সেই ডেথ আচ্ছা চেল বা সেই কমজোৰ হৈ যোৱা যিবিলাক কোষ আছে, সেই কোষ বিলাকক মানে আপোনাৰ এটা ষ্ট্ৰং বা এটা ষ্ট্ৰেংথ দিবৰ কাৰণে হিমহিমৰ এটা বহুত ডাঙৰ ৰোল থাকে। ৰোল কেনেকে থাকে? হিমহিমৰ যিটো মেটাবলিজিম, যিটো হিমহিমৰ ফাংচন, সেই ফাংচনটো কেনেকুৱা হয়? হিমহিমত মেইনলি 3টা বহুত ভয়ানক ইনগ্ৰেডিয়েন্টছ আছে। এটা হৈছে এঞ্জেলিকা গিগাছ, তেনেকে আপোনাৰ পায়নিয়া জেপেনিকা, আৰু এটা আৰু কিবা তেনেকে 3টা আছে ইনগ্ৰেডিয়েন্টছ। সেই 3টা ইনগ্ৰেডিয়েন্টছৰ মেইন ৰোলটো হৈছে হিমহিমৰ যে বডিৰ ভিতৰত বোন মেৰত থকা যিটো এনকে চেল মানে নেচাৰেল কিলাৰ চেল, সেইটোক এক্টিভেট কৰে। আৰু এক্টিভেট কৰাৰ ফলত কি হয়, এই গোটেই ব্লাডৰ যিটো চলাচল, তেজৰ যিটো চলাচল, এই চলাচলত সেই এনকে চেলটো মুভ কৰা আৰম্ভ কৰে। আৰু সেই এনকে চেলে কি কৰে, শৰীৰত যিমান মানে আপোনাৰ মানে কমজোৰ হৈ যোৱা যিবিলাক কোষ আছে, সেই কোষবিলাকক ইমিডিয়েটলি ষ্ট্ৰেংথ প্ৰদান কৰে। আৰু সেইকাৰণে হিমহিম খোৱা মানুহ এটাৰ বডিৰ মানে আপোনাৰ ইমিউনিটিটো, যিটো আপোনাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধক যিটো ক্ষমতা, সেই ক্ষমতাটো ইমিডিয়েটলি বাঢ়ি যায় আৰু ষ্ট্ৰেংথটো বহুত বাঢ়ি যায়। কিন্তু কথা হ'ল তাৰে মাজত আকৌ কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, যিবিলাক মানুহ ডায়েবেটিক থকা মানুহৰ যিবিলাক টাইপ 2 ডায়েবেটিছ, যিবিলাকৰ পেনক্ৰিয়াছ মানে অগ্নাশয়ৰ পৰা যিটো আপোনাৰ ইনচুলিন চিক্ৰেচন, ইনচুলিন যিটো প্ৰডাকশ্যন কৰে, যিবিলাকৰ সেইটো ঠিকমতে নহয়, সেইবিলাক ৰোগীৰ কাৰণে কি হয়, কিছুমান আউট অফ 100 মানে আপোনাৰ 50-60% ক্ষেত্ৰত সেই পেনক্ৰিয়াজৰ বিটা চেল বিলাক মানে খুব সোনকালে ষ্ট্ৰং হয়, আৰু সেই বিটা চেল বিলাকে কাম কৰা আৰম্ভ কৰে আৰু আপোনাৰ ইনচুলিনটো চিক্ৰেচন কৰে, যিটো কাৰণে কিছুমান পেচেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, চুগাৰটো অটমেটিক কমি আহে। কাৰণ সেই পেনক্ৰিয়াছটোৰ পৰা যদি নিজে নিজে চিক্ৰেচনটো আৰম্ভ হয় হিমহিম খোৱাৰ পিছত, তেতিয়া মানে চুগাৰটো কিছুমান পেচেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত কমি আহে। কিছুমান ক্ষেত্ৰত যদি কমি নাহে, তেনেহ'লে তেওঁ চুগাৰৰ মেডিচিনটো আগৰ দৰে কণ্টিনিউ কৰিব লাগিব। চুগাৰৰ মেডিচিনটো এজ পাৰ মানে বডিত যিমান চুগাৰ আছে সেই হিচাপত কণ্টিনিউ কৰিব লাগিব। কিন্তু হিমহিমটো খোৱাৰ কাৰণে তেওঁৰ যিখিনি শৰীৰত কমজুৰি কোষ আছিল, সেইবিলাক তেওঁৰ 100% ষ্ট্ৰং হৈ গৈছে। আৰু আপুনি যদি ফিডবেক লয় তেওঁৰ পৰা, আপুনি গম পাব যে তেওঁ ক'ব যে হয়, আগতে মই যিমান কমজোৰ আছিলো, আজি তাতকে মই বহুত বেছি শক্তিশালী, বহুত বেছি মোৰ বডিত ষ্ট্ৰেংথটো আহিছে। চুগাৰটো নকমিব পাৰে, নকমাৰ কাৰণটো এটাই, যিটো হিমহিম খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক পেচেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত মানে পেনক্ৰিয়াজৰ বিটা চেলটো এক্টিভেট হৈ যায়, সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত মানে বডিৰ মানে কোষৰ লগত পেনক্ৰিয়াছটো ষ্ট্ৰং হৈ যায়, আৰু লগে লগে চুগাৰটো অটমেটিক কমে। আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত মানে সেই পেনক্ৰিয়াজৰ বিটা চেলটোক মানে আপোনাৰ মানে এক্টিভেটটো 100% নোহোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মানে কি হয়, চুগাৰটো নকমে। কিন্তু বডিৰ যিবিলাক অন্য যিবিলাক প্ৰব্লেম আছে, সেইবিলাক অটমেটিক কমি যাব। আৰু তেনেকুৱা পেচেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈ চুগাৰৰ মেডিচিনটো কণ্টিনিউ কৰাটো খুব প্ৰয়োজন আছে। কাৰণ চুগাৰে আকৌ হিমহিম খোৱাৰ কাৰণে যিখিনি ডেভেলপ হ'ল, সেইখিনি আকৌ 6 বছৰ পিছত আকৌ নষ্ট হৈ যাব, যদি চুগাৰটো মেইনটেইন নকৰে। তো তেওঁক আপুনি সেই হিচাপে পৰামৰ্শটো দিলে মোৰ হিচাপত তেওঁ এটা ভাল ৰিজাল্ট পাব। ঠিক আছে?
তেখেতে বৰ্তমান ইনচুলিন দিনে দু- দুবাৰ লৈ আছিলে। হয় ত' হয় মই হিমান দিয়া এটা পিছৰ পৰা এটা কমিটি এটা লৈ আছে এতিয়া। অকে সিমান লোৱাটো অকে বৰ 4 মাহ হ'ল, ইনচুলিন এটাকে লৈ আছে, এটা কমালে। নাই ঠিক আছে আপুনি এনে তেওঁৰ ফিডবেক মোৰ হিচাপত 100% ভালেই হ'ব কাৰণ তেওঁ বোধকৈ ৰিজাল্ট পাবই গেৰাণ্টি ৰিজাল্ট পাব ৰিজাল্ট নোপোৱাৰ কোনো কুৱেশ্যন মাৰ্কে নাই ইয়াতে হেল্থটো ৰিজাল্ট দিছে। এতিয়া আজি কথা হ'ল মানে হেল্থ আগতে বহুত ভাল পাইছে, এতিয়া গেষ্টিক নোহোৱা হৈছে আৰু ৰুটি খাব হয় নোৱাৰে, এতিয়া ৰুটি খাব পৰা হৈছে। হেল্থটো নিজে অন্ততে ভিতৰত সুস্থ শক্তি পুৰা নিজে কৈছে, মই বহুত ভাল পাইছো, মোৰ পুৰা শক্তি আছে, এনে কথাটো বঢ়িয়া কৈ আছে। আৰু বঢ়িয়া গেছ বঢ়িয়া কৈছিলে, মই ইনকাম ৰুটি খাব নোৱাৰে, সদায় গেছ হয়, এতিয়া ৰুটি খাব পাৰে, কোনো গেছৰ অভাৱ নাই, গেছে হোৱা নাই। বঢ়িয়া তাৰপিছত হিলেন দিছিলো, হিলেন তেখেতৰ গেছ একেবাৰে নোহোৱা হৈছে, গেছ নহয়, এতিয়া উগাৰ আহি থকা আছিলে। আৰু এটা পেচেণ্টৰ বঢ়িয়া উগাৰ গেছ হৈ থকাৰ কাৰণে নোহোৱা হ'ল। তেখেতে এলাৰ্জিৰ ভিতৰত মানে বুকুৰ এলাৰ্জি হৈ থাকে, এনেকুৱা ধৰক এলাৰ্জিটো মানে আৰম্ভ হয়। এতিয়াও হিলেন খাই আছে। হয় হয় নেক্সট পেচেণ্ট হয়। হয় তেখেতে হয় তেনেকৈ গৈ আছিলে, কিন্তু এলাৰ্জি আছে বুকুত, মানে এলাৰ্জিটো ভাল পোৱা নাই। চাওক এলাৰ্জি যদি আছে আপুনি হিমৰ লগত আপুনি মিল্ক থ্ৰিচিলটো দি দিয়ক কাৰণ মিল্ক থ্ৰিচিলৰ ৰোল আছে এলাৰ্জিৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে আপুনি মিল্ক থ্ৰিচিলটো দিয়াটো খুব অ প্ৰয়োজন আছে কাৰণ মিল্ক থ্ৰিচিলটো হয় লাগিবই আৰু এলাৰ্জিৰ কাৰণটো মেইনলি আমি গম নাপাওঁ কি কাৰণ হৈছে সেইটো এবাৰ যদি মই পাৰ্চনেলি চালো হয় মই গম পালো হয় কিন্তু আপুনি মিল্ক থ্ৰিচিলটোৰ লগত এড কৰি দিলে মোৰ বোধেৰে আৰাম পাব তেওঁ ঠিক আছে মিল্ক থ্ৰিচিলৰ লগত এড কৰি অ দিয়ক তেওঁ বুজি পালে মানে হাৰ্টৰ আৰু আৰু বুকুত এনেকুৱা একটো কাৰণ বুকুত কিবা গুটি গুটি হৈছে নেকি তেওঁ অলৰেডি আছে। অকমান লৈছে, খাই নাজানো, মই দিছিলো খাইছে কাৰণে হয় গম নাপাওঁ, কিন্তু হেমনটো আৰু খাই আছে। আগত দুটা খালে, আছে 3টা হ'ব, বাকী গেট কৰিলে নৱেম্বৰত খালে। আকৌ এতিয়া একো নাই আপুনি এই আপুনি জুন হিমহিম মাহত কন্টিনিউ কৰক লগত আৰম্ভ মিল্ক কৰিছে। থ্ৰিচিলটো দি দিয়ক আৰাম পাই যাব তেওঁ হয় আৰাম পাই যাব দিয়ক কোনো চিন্তা নাই ঠিক আছে, থেংক ইউ। হয় হয় থেংক ইউ হয় জোনালী মেম আমাৰ মাজত আছে, হেণ্ড ৰেজ কৰি আছে। জোনালী মেম ৱেলকাম, আহক, কিবা ক'ব, কুৱেশ্যন আছে Okay, আপোনাৰ? thank you, sir. মই ছাৰক সুধিব বিচাৰিছো, বৈশ্য ছাৰ, হিমন্ত বৈশ্য ছাৰ। হেল্ল' ছাৰ। কওক কওক বাইদেউ ছাৰ, মই এটা কুৱেশ্যন দিব বিচাৰিছো। মানে ধৰি লওক কাৰোবাক যদি আমি দিব বিচাৰো, ধৰি লওক তেওঁৰ মানে চুগাৰ আছে, থাইৰইড আছে, ধৰি লওক ব্লাডটো কমি যায়, ত তেওঁলোকক কোনটো মানে ধৰি লওক চাপ্লিমেণ্ট দিলে আমাৰ ইয়াৰে ধৰিলে মানে দিলে মানে মানে ভাল হ'ব, বা তেওঁ মেডিচিন কৰি আছে, তেওঁক কিটো দিলে মানে ভাল হ'ব? যেনে ধৰি লওক মানে ব্লাডটো কমি গৈছে, থাইৰইডৰো হৈছে, বা চুগাৰো প্ৰব্লেম আছে, ত তেতিয়া আমি কোনটো মানে প্ৰডাক্ট বা ইয়াৰে আমাৰ চাপ্লিমেণ্টাৰী চাৰ্জ কৰি ধৰি লওক চবেইতো নোৱাৰে ন ইমান মানে হেভি এটা এমাউণ্টত ল'ব, তাৰ কাৰণে কিটো মানে চাৰ্জ কৰিলে ভাল? চাওক চবচে বেষ্টটো হয় আপোনাৰ হিমহিম হয় চবচে বেষ্ট হিমহিম হয় কাৰণ চাওক তেওঁৰ মাল্টিপল প্ৰব্লেম আছে প্ৰথম কথা হ'ল তেওঁৰ থাইৰইড আছে তাৰপিছত আপোনাৰ চুগাৰ আছে ইফালে ব্লাড কমি কমি আহে ত' চুগাৰৰ কাৰণে যিখিনি আপোনাৰ মানে শৰীৰৰ যিবিলাক কোষত মানে ইম্পেক্ট হয় সেইবিলাক বস্তু আপোনাৰ ভাল হ'ব পৰা ৰাস্তা এটাই আছে সেইটো হৈছে আপোনাৰ হিমহিম সেই হিমহিমটো ব্যৱহাৰ কৰিলে সেই যিবিলাক কোষ বেয়া হৈ গৈছে বা যিবিলাক কোষত কমজোৰ হৈ গৈছে সেইখিনি বস্তু ষ্ট্ৰেংথেনেণ্ড হ'ব মানে সোনকালে তেওঁৰ শক্তিটো ৰিগেইন হ'ব তাৰমানে হিমহিমৰ যিটো মই মেকানিজিম আগতে অলপ আগতে কৈ দিছিলো মই সেই মেকানিজিমৰ জৰিয়তে তাৰমানে তেওঁৰ বডিৰ মানে কোষবিলাক জোৰদাৰ হ'ব জোৰবান হ'ব আৰু সোনকালে তেওঁ ৰিলিফ পাব আৰু ছেকেণ্ড কথাটো আচ্ছা, হৈছে যদি মানে হিমহিমটো কোনোবাই ল'ব নোৱাৰে তেতিয়া আমি কি চাজেষ্ট কৰিম সেইটো মানে? চাওক মোৰ কথা হ'ল মানে মানুহে যদি মানে বিচাৰে তেনেহলে ল'ব পাৰে মই কিয় কৈ আছো আপোনাক এই কথাটো পাৰে পাৰে সেইটো হয়। মানে মানে এতিয়া মানুহৰ নিজৰ ইচ্ছাৰ ওপৰত কথা কিন্তু সেই কথাটো আপুনি হয় সেইটো হয়। তেওঁক কনভিন্স কৰাব লাগিব আপুনি কনভিন্স কৰাবৰ কাৰণেও ইমান প্ৰব্লেম নাই কাৰণ আপোনাৰ ওচৰত অফচাৰ ছাৰ থাকেই আপুনি অফচাৰ ছাৰক লৈ গ'লে অফচাৰ ছাৰে কনভিন্স কৰাই ল'ব মোক মানে মানুহে পইচা নাই বুলি ক'ব কাৰণ কি মানুহে বস্তুটোৰ গুণটো বুজি নাপায় যে বুজি পালে নে যেতিয়া নাপায় মানুহে বস্তুটোৰ হয়। গুণটো বুজিব তাৰে মানুহ দৌৰিব কিন্তু মানুহটো 100% আৰু দৌৰিব যদি কিন্তু আপুনি সেই গুণটো বুজাব নাৰ্ভবোৰ যদি দুৰ্বল হয় বা নাৰ্ভৰ প্ৰব্লেম হয় তেতিয়াও হিমহিমৰ কাম কৰে? চাওক একচুৱেলি নাৰ্ভৰ প্ৰব্লেমৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ মেইন কথাটো হ'ল নাৰ্ভৰ যিটো মেইন কমজুৰি সেই কমজুৰিটো ডিউ টু ডেফিচিয়েঞ্চি অফ মাল্টিপল ভিটামিনছ বডিৰ ভিটামিনছ বিলাক কমাৰ কাৰণে একচুৱেলি নাৰ্ভ বিলাক কমজুৰি হয় সেইটো এটা কাৰণ বেলেগ কাৰণটো হৈছে আপোনাৰ
ডিউ টু এনাটমিকেল ডিফৰ্মিটি। এনাটমিকেল মানে বডিৰ শৰীৰৰ যিবিলাক আপোনাৰ হাড্ডি আছে বা ধৰক আপোনাৰ যিবিলাক নাৰ্ভ আছে, মাচল আছে, সেইবিলাকৰ কম্প্ৰেছনৰ কাৰণেও আপোনাৰ নাৰ্ভৰ ডিফৰ্মিটি বিলাক আহে। তো নাৰ্ভৰ ডিফৰ্মিটিৰ কাৰণ বহুত, ঠিক আছে। তো এতিয়া কথা হ'ল, যদি আপোনাৰ কিছুমানৰ নাৰ্ভৰ ডিফৰ্মিটি ডিউ টু ডায়েবেটিছ, চুগাৰৰ কাৰণে ডিফৰ্মিটি হৈছে, তেনেহ'লে তেওঁৰ কাৰণেতো হয় হিম'হিমটো বেষ্ট। কাৰণ কেলে হিম'হিমে তাক লগালগ ৰিগেইন কৰাই লৈ গুচি যাব, যদি চুগাৰৰ কাৰণে নাৰ্ভৰ ডিফৰ্মিটি হৈছে। ৱেৰেজ যদি আপোনাৰ এনাটমিকেল কাৰণত যদি ডিফৰ্মিটিটো হৈছে, তেনেহ'লে আপোনাৰ অকমান ৰোলটো বেলেগ হ'ব। তেতিয়া আপোনাৰ ডক্তৰক দেখাই কিনে আপোনাৰ হয়তো কাৰোবাৰ অপাৰেশ্যন লাগিব পাৰে, কাৰোবাৰ হয়তো আপোনাৰ মানে কেতিয়াবা আপোনাৰ ফিজিঅ'থেৰাপি লাগিব পাৰে। তো কথা হ'ল গোটেইখিনি কৰাব লাগিব, ফিজিঅ'থেৰাপিও কৰাব লাগিব, অপাৰেশ্যন লাগিলে অপাৰেশ্যনো কৰাব লাগিব। কিন্তু হিম'হিমৰ এই পেচেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতো ৰোল আছে। কিয় ৰোল আছে? কাৰণ যিখিনি নাৰ্ভ চেল আপোনাৰ কমজোৰ হৈ গ'ল, সেই কমজোৰ হোৱা নাৰ্ভ চেল খিনিক ষ্ট্ৰং কৰাবৰ কাৰণে হিম'হিমৰ বহুত ডাঙৰ ৰোল আছে। কাৰণ যিখিনি কমজোৰি বস্তু, সেইখিনি বস্তুক জোৰদাৰ কৰাৰ কাৰণে হিম'হিম ইজ ওৱান অফ দ্য বেষ্ট ছাপ্লিমেণ্ট ইন দ্য ৱৰ্ল্ড। আৰু সেইটো কাৰণে হিম'হিম মাত্ৰ 4 বছৰ বিজনেছ কৰি পৃথিৱীৰ ভিতৰত সকলোতকে হায়েষ্ট চেলিং প্ৰডাক্ট, মানে আপোনাৰ ডাইৰেক্ট চেলিংছত। আৰু সেইটো কনজিকিউটিভ 9-10 ইয়াৰ্ছলৈকে আজিলৈকে কনজিকিউটিভ হায়েষ্ট চেলিং প্ৰডাক্ট হৈ চলি আছে। বেলেগ কাৰণ একো নাই, ৰিজাল্টে মানুহক আকৰ্ষিত কৰে, আৰু ৰিজাল্ট আছে কাৰণে হিম'হিম আজি লাষ্ট কনজিকিউটিভ 10 ইয়াৰ্ছৰ পৰা হাই চেলিং প্ৰডাক্ট। আৰু মোৰ হিচাপত আপুনি নাৰ্ভৰ ক্ষেত্ৰতো, এখেতৰ ক্ষেত্ৰতো আপুনি হিম'হিমটো মোৰ হিচাপত দিব লাগে। আৰু লগতে যদি আপুনি ইচ্ছা কৰে, আপুনি তেওঁক ইনডাইৰেক্ট এফেক্ট হিচাপে আপুনি মিল্ক ফেচিলটো দিব পাৰে, লগত অমেগাও দিব পাৰে। আপুনি অমেগাও ভাল ৰোল প্লে কৰিব তাতে, আচ্ছা অমেগাটো পাৰে ন? ঠিক আছে। নাই মই সুধিছো যদি কাৰোবাৰ হয় মানে, যদি জানিব বিচাৰিছে তেনে বস্তুটো সেইকাৰণে। তো যদি কাৰোবাৰ মানে হ'লে আপুনি তেনেকুৱা হিম'হিমটো আপুনি 100% হিম'হিম প্ৰেছক্ৰাইব কৰিব, 100%, কোনো কুৱেশ্যন মাৰ্কে নাই ইয়াতে। 100% হিম'হিম। ব্লাড কমিলেও তাৰমানে হিম'হিমৰ কাম হয়, ব্লাড কমি যায় ন বঢ়িয়া ৰোল। বস্তুটো। হিম'হিমটো আপোনাৰ ব্লাড ইনক্ৰিজ কৰাত বহুত ডাঙৰ ৰোল আছে হিম'হিমৰ। বডিত ব্লাড বঢ়োৱাৰ ক্ষেত্ৰত হিম'হিমৰ বহুত ডাঙৰ ৰোল আছে। আপুনি যিবিলাক মানুহৰ বডিত হিম'হিম ব্লাড কম থাকে, হিমোগ্লোবিন কম থাকে, সেইবিলাক আপুনি হিম'হিম দিবচোন, ৰিজাল্ট চাব আপুনি উইদিন 1 month, বঢ়িয়া ৰিজাল্ট। কিমানটা ল'ব লাগে এনে মানে? চাওক, আমাৰ ড'জটো ইয়াৰলি মিনিমাম 4টা ল'ব লাগে, ঠিক আছে। কোনোবাই যদি নোৱাৰে মিনিমাম 2টাটো ল'ব, 2টা ল'লেও আপুনি ৰিজাল্ট আহিব আপোনাৰ। বুজি পাইছেনে? ओके थैंक ঠিক यू আছে सर দিয়ক, ঠিক আছে, ঠিক আছে। ओके थैंक मैं डॉक्टर हिमांशु सर को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। बहुत वैल्यूएबल बात आज से अब कहा है, नया नया इंफॉर्मेशन दिया एटॉमी के बारे में। एक बहुत ही अच्छा बढ़िया सेशन रहा, एकदम पूरा इंफॉर्मेटिव रहा। जो लोग जुड़े थे उनको बहुत ही फायदा मिला है। और सर से रिक्वेस्ट करूंगा सर, इस सेशन आप बीच बीच में चलाते रहिए। बल्कि आपका तो थोड़ा सा टाइट है शेड्यूल, फिर भी कोशिश श्योर सर, करिए, श्योर सर। ये चलाना जरूरी है। और जूम से ज्यादा ऑफलाइन में ज्यादा रिजल्ट आता है, ठीक है। ऑफलाइन तो जरूर करिए, 1 by 1 ग्रुप मीटिंग, होम मीटिंग। ऑफलाइन से काम ज्यादा करिए, रिजल्ट ज्यादा आएंगे। और जूम मीटिंग करते भी रहिए, क्योंकि जो लोग ऑफलाइन नहीं हो पाए जूम मीटिंग में जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच सर। एंड आप सब को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अफसर जी कोलकाता में पूरा टीम लेके आए थे, थोड़ा बीमार भी पड़ गया है। बहुत हिम्मत वाले अच्छा लीडर है, बढ़िया लड़का है। जो एटॉमी को मैं सोचता हूँ कि वो काफी हद तक आगे लेके जा रहा है पूरा टीम को। और सबको हौसला भी बुलंद कर रहे हैं। माने सारे सभी लीडर्स को जिसका सुना हो सभी ने, सबको धन्यवाद। मेरे को बोल